ٹیکسلا میں لڑکی کی لڑکی سے شادی کا ڈراپ سین ہو گیا۔ خود کو لڑکا کہنے والی آسما عرف آکاش نے میڈیکل کروا کر اپنی جنس لڑکا ثابت کرنے کی بجائے ایسی حرکت کر ڈالی کہ ہر کوئی ہکا بکا رہ گیا۔ تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل اوصاف ڈیجیٹل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور ڈیلی اوصاف کو انسٹاگرام پر فالو کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریے۔ ٹیکسلا میں لڑکی کی لڑکی سے شادی کا ڈراپ سین ہو گیا۔ خود کو لڑکا کہنے والی آسما بی بی عرف علی آکاش نے میڈیکل کروا کر اپنی جنس لڑکا ثابت کرنے کے بجائے اپنی بیوی نیہا علی کو طلاق دے دی ہے۔ لڑکی سے لڑکی کی شادی کے معاملے پر نیہا علی کے والد نے ایڈوکیٹ امجد جنجوعہ کے ذریعے شادی کو غیر قانونی اور غیر شرعی قرار دینے کے لیے ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر رکھی تھی، جس پر لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے مبینہ لڑکے علی آکاش یا آسما کو اپنی جنس میل ثابت کرنے کے لیے میڈیکل کروانے کا حکم دیا تھا۔ اس عدالتی حکم پر آکاش علی یا آسما کی میڈیکل کرانے کے بجائے گھر سے روپوشی سامنے آئی اور اس نے عدالت کو جواب دیا کہ کورونا مرض میں مبتلا ہونے کی وجہ سے میڈیکل ٹیسٹ نہیں ہو سکتا، جس پر عدالت نے مزید مہلت دیتے ہوئے سرکاری ہسپتال سے میڈیکل کروا کر رپورٹ عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس حوالے سے ایڈوکیٹ امجد جنجوعہ نے بتایا ہے کہ کیس میں مبینہ لڑکے علی آکاش نے اب نیہا علی کو طلاق دے دی ہے۔ علی آکاش عرف آسما بی بی نے ابھی تک میڈیکل نہیں کرایا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آسما بی بی نے علی آکاش بننے کا ڈرامہ رچایا تھا۔ وہ دراصل لڑکی ہی ہے جس نے غیر شرعی اور غیر قانونی طور پر نیہا علی سے نکاح کیا تھا۔ انہوں نے مزید بتایا ہے کہ میڈیکل نہ کرانا عدالتی حکم کی بھی خلاف ورزی ہے۔ دوسرا بڑا ثبوت اب مبینہ لڑکے نے اپنی بیوی نیہا علی کو طلاق دے دی ہے۔ اس معاملے کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا تاکہ مناسب حکم لیا جائے۔ ناظرین، راولپنڈی کی تحصیل ٹیکسلا میں لڑکا بن کر لڑکی سے شادی کرنا آسان، مگر اس نکاح کو عدالت میں ثابت کرنا مہنگا پڑ گیا۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے لڑکی کے والد سید امجد کی دائر درخواست پر سماعت کی گئی۔ عدالت نے آکاش علی عرف آسما بی بی کے جنسی میڈیکل ٹیسٹ کرانے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے حکم دیا ہے کہ اگلی سماعت پر جنسی تشخیص کا ٹیسٹ کرا کر عدالت میں پیش کیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جج جسٹس صداقت علی خان نے کیس کی سماعت کی۔ نیہا علی نے عدالت میں بیان دیا ہے کہ میں آکاش کی بیوی ہوں، شادی شدہ زندگی گزار رہی ہوں۔ امجد جنجوعہ کا کہنا تھا کہ دونوں لڑکیوں کے نکاح نامے کا اندراج کنٹونمنٹ وارڈ نمبر 10 میں ہوا۔ آکاش علی کے لڑکی ہونے کی تمام تر دستاویزات عدالت کو فراہم کی گئی۔ نادرا سے آسما بی بی نے اپنا شناختی کارڈ تبدیل کروایا اور آسما بی بی کے مطابق اس نے جنس تبدیل کروائی تھی، جبکہ پاکستان میں جنس کی تبدیلی ایک مشکل اور غیر شرعی عمل ہے۔ واضح رہے کہ آسما بی بی نامی لڑکی نے نیہا نامی لڑکی سے شادی کی تھی۔ یہ سب کچھ سننے میں تو کافی عجیب لگتا ہے اور پاکستانی معاشرے میں تو کچھ زیادہ ہی عجیب۔ دونوں لڑکیاں جنہوں نے شادی کی تھی ان دونوں کا تعلق ٹیکسلا سے تھا اور دونوں لڑکیوں نے پاکستانی قانون کے مطابق عدالت میں گواہوں کی موجودگی میں نکاح کیا تھا۔ لڑکیوں کے نام آسما اور نیہا تھے۔ ٹیکسلا کی آسما نے شناختی کارڈ میں آکاش کے نام سے اندراج کروا رکھا تھا اور نیہا نامی لڑکی سے شادی کی تھی۔ دونوں لڑکیوں نے عدالت میں پیش ہو کر دھوکہ دہی سے کورٹ میرج کی۔ نیہا کے والد نے علم ہونے پر ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں رٹ بھی دائر کی تھی۔ نیہا کے والد کی جانب سے دائر رٹ پٹیشن ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں سماعت کے لیے منظور کر لی گئی تھی، تاہم لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے راولپنڈی بینچ نے نوٹس جاری کرتے ہوئے دونوں لڑکیوں کو بدھ یعنی 15 جولائی کو طلب کر رکھا تھا۔ وکیل راجہ امجد جنجوعہ کے مطابق دونوں لڑکیوں کے نکاح نامے کا اندراج کنٹونمنٹ وارڈ نمبر 10 میں ہوا۔ آکاش علی کے لڑکے ہونے کی تمام تر دستاویزات عدالت کو فراہم کی گئی تھی، جبکہ آسما بی بی نے نادرا دفتر سے اپنا شناختی کارڈ بھی تبدیل کروا رکھا تھا۔ وکیل راجہ امجد جنجوعہ کا کہنا ہے کہ آسما بی بی کے مطابق اس نے اپنی جنس تبدیل کروائی ہے، جبکہ پاکستان میں یہ غیر شرعی عمل ہے۔ اس تمام واقعے پر لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی، جس میں لڑکیوں کی آپس میں شادی کا انکشاف پر عدالت نے دونوں لڑکیوں کو 15 جولائی کو طلب کر رکھا تھا۔
जस्टिस सदाकत अली की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट का सिंगल बेंच इस दरख्वास्त की समाअत कर रहा था। रावलपिंडी के रिहायशी अमजद शाह की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि उनकी 20 साला बेटी जो कि एक मकामी प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, वहां पर इसके ताल्लुकात एक और खातून टीचर के साथ बन गए थे। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि जिस लड़की के साथ इसकी बेटी के ताल्लुकात कायम हुए थे वो भी इसके घर के पास ही रहती थी और इस लड़की ने कंप्यूटर साइंसेज में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने के बाद इस निजी स्कूल में टीचिंग करती थी। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक जब इसे मालूम हुआ कि इन दोनों के दरमियान नाजायज ताल्लुकात हैं तो उन्होंने अपनी बेटी को स्कूल जाने से रोक दिया, लेकिन इसके बावजूद भी इन दोनों के आपस में ताल्लुकात कायम रहे। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक दूसरी लड़की ने जालसाजी के जरिए अपने शनाख्ती कार्ड में खुद को लड़का जाहिर किया और कुछ दिनों के बाद दोनों घर से भाग गई और कोर्ट मैरिज कर ली थी। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक रावलपिंडी के मकामी अदालत ने भी हकाइक को देखे बगैर इनको कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट जारी कर दिया था। इस दरख्वास्त में इस बात का भी जिक्र किया गया था कि जब दरख्वास्त गुजार को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने मकामी पुलिस से राब्ता किया और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बारे में कहा, लेकिन उनको दरख्वास्त पर कोई अमल दरामद नहीं होता दिखाई दिया। लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई इस पिटीशन में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि मज़हब इस्लाम में हम जिन्सों के दरमियान शादी करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जाती और इस तरह के ताल्लुकात न सिर्फ मजहब बल्कि पाकिस्तानी मुआशरती रवायात के भी मुकम्मल खिलाफ हैं। इस तमाम वाक़े पर अदालत ने मकामी पुलिस को पाबंद किया था कि वो दोनों लड़कियों को आइंदा समात पर अदालत में पेश करें। दोनों लड़कियों ने आपस में शादी तो कर ली थी, मगर अदालत में हाजिरी पर जोड़ा अचानक तौर पर लापता हो गया था। लड़की ने लड़का बनकर दोस्त से शादी तो रचा ली थी, मगर जब मामला अदालत तक पहुंचा तो जोड़ा रातों रात गायब हो गया था। जिन्स बदलकर आपस में शादी करने वाला जोड़ा पुरसरार तौर पर लापता हो गया। आकाश ने नेहा नामी लड़की से कोर्ट मैरिज की थी और जिन्स बदलकर शादी करने वाली सहेलियां अदालत के खौफ से रातों रात फरार हो गई थी। आसमा बीबी ने शादी के लिए अपना शनाख्ती कार्ड भी तब्दील करवा रखा था और अपना नाम आकाश रखा था। नेहा के वालिद ने वकील राजा अमजद जंजुआ के तवस्सुत से हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में रिट दायर की थी और पिटीशन हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में समाअत के लिए मंजूर भी कर ली गई थी, जबकि लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने नोटिस जारी करते हुए दोनों लड़कियों को बरोज बुध 15 जुलाई को पहली मर्तबा तलब कर रखा था। नाज़रीन, मामले की संगीनी को देखते हुए आकाश नामी लड़की अचानक मंजर आम पर आती हैं और कहती हैं कि उन्होंने अपना जिन्स तब्दील करवा रखा है और इसके बाद शादी की है, क्योंकि जिस लड़की यानी नेहा से वो शादी करना चाहती थी उसकी एक खाला भी उससे शादी की ख्वाहिशमंद थी, मगर वो उससे शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए ये मामला इतना संगीन बनाया गया है। इस केस की समाअत लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच की जस्टिस सदाकत अली खान ने की थी। अदालत आलिया ने आसमा बीबी उर्फ अली आकाश की अदम हाजिरी पर शदीद बरहमी का इजहार किया था। अली आकाश के वकील ने अदालत को बताया था कि आसमा बीबी उर्फ अली आकाश कोरोना वायरस का मुश्तबा मरीज है, इसलिए अदालत में हाजिर नहीं हो सकता। अदालत ने इन्हें हिदायत की थी कि अली आकाश की कोरोना वायरस के टेस्ट की रिपोर्ट फौरी तौर पर अदालत में पेश की जाए। लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच की जानिब से इस मौका पर केस की समाअत में वक्फा कर दिया गया था। इस तमाम वाक़े पर दूसरी तरफ दुल्हा बनने वाले आकाश आसमा का मौक़िफ़ है कि इसने जिस्मानी तब्दीलियों पर अपनी जिन्स तब्दील करवाई थी और दूसरी लड़की से कानूनी और जायज़ निकाह किया था, और इस पर आकाश से शादी करने वाली दुल्हन नेहा का भी मौक़िफ़ सामने आया था कि वो अपने दुल्हा के साथ बहुत खुश हैं और हम दोनों ने कोई गलत काम नहीं किया, हमने कानूनी तौर पर शादी की है। मगर अब आसमा बीबी उर्फ अली आकाश ने अदालत में गवाही और अपना मेडिकल प्रूफ देने के बजाय नेहा नामी लड़की को तलाक दे दी है और एक दफ़ा फिर 4 अगस्त को अदालत में गैर हाजिरी पर अदालत की जानिब से बरहमी का इजहार करते हुए अली आकाश उर्फ आसमा बीबी की गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए गए हैं, जबकि अदालत की जानिब से तलाक नामे को भी मुस्तरद कर दिया गया है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ओसाफ डिजिटल सब्सक्राइब कीजिए।